गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे धोरण 9 अंदर मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 आंकड़ाशास्त्र जेनो 49 लेक्चर की शुरुआत करिए। तो आपणुं स्वाध्याय 14.4 નું कामकाज चालू हतुं। तो आपणे दाखला 4 सुधी काम करेलुं हतुं। हवे आजे दाखला नंबर 5 शुं आपेलो छे जोईए। नीचेना कोष्टकमांथी एक फेक्टरी में काम करता 60 कर्मीओना पगारनो मध्यक शोधो। तमने कोष्टक आप्युं छे, एमां पगार एटले अवलोकन आप्या छे पगार तरीके, जे अने नीचे आपेली छे कर्मीओनी संख्या। बराबर, टोटल 60 कर्मीओ छे। अलग अलग कर्मीनो केटलो पगार छे एनी डिटेल आपेली छे कोष्टक स्वरूपे। एटले आवो एक उदाहरणमां दाखलो भणी गया। सौथी पहेला एवी ज रीतना छे दाखलो मेळवવાનો छे। शुं मेळवવાનું छे? मध्यक मेळवવાનો छे। तो मध्यकना मैं तमने बे सूत्र कराव्या छे। एक इन जनरल सूत्र क्यारे लागू पड़े अने एक मोटुं सूत्र। तो मैं तमने बंने सूत्रनो डिफरन्स समजाव्यो छे कि तमारे रकममां जोवानुं, जो मात्र अवलोकन आप्या होय अने एनी संख्याने न्याज गणी शकाय अवलोकननी संख्या, तो पेलुं सूत्र वापरवानुं सिग्मा xi छेदमां n। परंतु तमने अवलोकननी साथे साथे ते दरेक अवलोकननी आवृत्तिओ पण अलग अलग आपेली होय तो तमारे बीजा नंबरनुं सूत्र वापरवानुं आवशे। क्लियर? तो तमने जोता खबर पड़ी जशे कि आमां कया सूत्रना उपयोगथी दाखलो गणी शकाशे। तो के बीजा नंबरना सूत्रथी मध्यक मेळवी शकाय। चालो, पगार आपेलो छे 3000, 4000 रुपया, 5000 रुपया, 6000 रुपया, 7000 रुपया, 8000 रुपया, 9000 रुपया ने 10000 रुपया। चालो, दरेक माटेनी अलग अलग आवृत्ति एटले कर्मीओनी संख्या आपी छे। 3000 रुपया वाळा 16 कर्मी छे, 4000 वाळा 12, 5000 वाळा 10, 6000 वाळा 8, 8000 वाळा 4, 7000 वाळा 6, 9000 वाळा 3 ने 10000 वाळा 1। टोटल 60 कर्मीओ छे। बराबर, आ कोष्टक छे। तमारे शुं मेळवવાનું છે? मध्यक मेळवવાનો છે। ચાલો, હવે આપણે ખબર પડી ગઈ મધ્યકના બે સૂત્રમાંથી આપણે બીજા નંબરના સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાના છીએ જેનાથી મધ્યક મળશે। તો આવૃત્તિ અને અવલોકન બંને અલગ અલગ આપ્યું હોય તો મધ્યક મેળવવાનું કયું સૂત્ર હતું? તો કે x બાર, મધ્યક એટલે કે x બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા fi ડોટ xi એટલે fi અને xi નો ગુણાકાર छेदमा n, एन एटले कुल आवृत्ति। चलो, बराबर नीचे बराबर। हवे तमारी पासे सिग्मा fi ने xi नी जरूर पड़शे, जी तो आपणे मेळवવું પડશે। n नो जवाब छे तमारी पासे 60, तो आपणे अंशनुं काम करवानुं छे सिग्मा fi xi। तो मैं तमने शीखवाड्युं हतुं आवा प्रकारनो दाखलो होय कोष्टकवाळो तो पहेलुं स्टेप आडा कोष्टकने एमने ઊભું લખી નાખવાનું રહેશે। तो जे आडું कोष्टक आपेલું છે એને આપણે શું લખી નાખશું? એમને ઊભું લખી નાખશું। તમારે જે પેલું આપેલું હોય શું હોય? xi। જે બીજું આપેલું છે શું આવશે? fi। નીચેની સંખ્યા હોય એને ફ્રીક્વન્સી એટલે કે સંખ્યા આવૃત્તિ fi તરીકે ઓળખાય। આપણે જરૂર કોની છે? તો કે fi ડોટ xi એટલે સૌથી પહેલા fi અને xi નો ગુણાકાર મેળવશું। બધા જ ગુણાકારનો સરવાળો કરો એટલે સિગ્મા સિમ્બોલ લાગી જશે। એટલે તમારો જવાબ થઈ ગયો સિગ્મા fi xi, જેમાંનું n તો રકમમાં આપી જ દીધી છે કર્મીઓની સંખ્યા એટલે આવૃત્તિઓનો ટોટલ 60 છે। તમારે અંશનું કામ કરશું પછી જે કિંમત આવશે એમાં મૂકશું। ચાલો, गणतरी तमे छेला करजो केम के आपणे पेजनी अंदर गणतरी में कोष्टक नहीं समय એટલે कोष्टक आपणे पछी राखेलुं छे पण गणतरी में जग्या छे એટલે આગળ દર્શાવી છે। ચાલો, तो आडा कोष्टक ने सौ प्रथम आपणे जेम छे एम ઊભું લખી નાખીશું। पेलुं होय कोण छे? पगार। पगार એટલે अवलोकन तमने आपेला छे जेने xi कहेवाय એટલે सिम्बोल खास लखवाना એટલે भूल न पड़े। चालो, 3000 पछी कोण छे? तो के 4000 आ रुपया में है जो मैं रुपया में लख्યું છે। पगार है એટલે रुपया एकम है एनो। पछी है 5000, पछी है 6000, 7000, 8000, 9000 અને છેલ્લે આવશે 10000। ચાલો, કર્મીઓની સંખ્યા કેટલી છે? तो पेलाना 16 आडा कोष्टक ने ઊભું એટલે એમાં કાંઈ ફેરફાર નથી કરવાનો, જોઈને ઊભું જ લખવાનું છે। બીજા 12, ત્રીજામાં 10, પછી 8, પછી 6, પછી 4, પછી 3 અને પછી 1। ચાલો, એ વચ્ચે ખાચા છે ત્યાં 0 0 મૂકો એટલે બબે અંકથી આ ભૂલ ન પડે। ને તમને કઈ રીતે લખવાનું એ તમને આગલા આવા ઉદાહરણમાં શીખવાડ્યું હતું।
એકમનો અંક એક લાઇનમાં હોય એટલે સરવાળા પાછળ બીજી વાર કરવો પડે નહીં. 6 ને 2 8, 8 ને 8 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30નું મીંડું વધી પડી 3, 3 ને 4 5 6, ટોટલ કેટલા થઈ ગયા? 60. આપણને રકમમાં ઉલ્લેખ કરેલો જ છે 60 કર્મીઓ, તો આપણે જવાબ થઈ ગયો 60, એટલે આપણું આ સાચું છે. ચાલો હવે શું કરવાનું છે, તમને અવલોકન આપેલું છે એને એક્સઆઈ કહેશું. જે આવૃત્તિ એટલે સંખ્યા હોય તમારું શું હોય? ફ્રીક્વન્સી એટલે કે આવૃત્તિ, એના ઉપરથી એફઆઈ. ચાલો આપણું સૂત્રમાં એવું કહે છે અંશમાં, છેદ તો મળી ગયો જવાબ એનનો, અંશની વાત હવે બાકી રહી. અંશમાં શું હતું? સિગ્મા એફઆઈ એક્સઆઈ, એટલે કે સિગ્મા એટલે કે સરવાળો કરવો. કોનો સરવાળો કરવાનો? તેની બાજુમાં કોણ હતું? એફઆઈ અને એક્સઆઈનો ગુણાકાર. તો સૌ પ્રથમ આપણે એફઆઈ અને એક્સઆઈનો ગુણાકાર મેળવશું. ચાલો એફઆઈ અને એક્સઆઈનો ગુણાકાર કરતા જાઓ, એટલે કે આ બાજુ આ છે એફઆઈ, આ છે એક્સઆઈ, બાજુનો ગુણાકારનો જવાબ એ લખવાનો છે. ચાલો હવે આ મીંડાવાળી સંખ્યા છે એટલે બધાને આવડતું હશે. તો 16 ગુણ્યા 3 એટલે કેટલો થાય? 16 દુ 32 ને 16 તેરી 48, એટલે 48000. ચાલો 12 ચોકું કેટલા થાય? તો કે 12 ચોકું 48. પાછળ કેટલા મીંડા છે? 3, તો લગાડી દો 3 મીંડા, 48000. ચાલો 10 ગુણ્યા 5 એટલે 50. પાછળ કેટલા મીંડા છે? 3, 50000. 8 6 6 48, તો આનો જવાબ પણ કેટલો આવશે? 48. 3 મીંડા એટલે 48000. 6 7 તો કે 42, 42. પાછળ 3 મીંડા છે એટલે મીંડા લગાડો એટલે 42000. ચાલો 8 ચોક તો કે 8 ચોક 32. પાછળ કેટલા મીંડા છે? તો કે 1 2 અને 3 મીંડા છે. ચાલો 9 તેરી, તો 9 તેરી આવશે 27. પાછળ 3 મીંડા એટલે 27000. ચાલો 10 એકા 10, પાછળ કેટલા મીંડા છે? 3 મીંડા એટલે 10000. ચાલો આ 3 મીંડા તો પાછળ જવાબમાં આવશે જ. હવે આપણે આનો સરવાળો કરીએ. 8 ને 8 16, 17 18, 8 તેરી 24 થઈ ગયા, બરાબર. 25 26 27 28, 29 30 31 32 33 34 ને 35નો પાંચડો. પેલા 3 મીંડા પાછળ મૂકી દઈએ આપણે. 1 2 3, આ 5, બરાબર. વધી કેટલી ચડી? 3. 4 ને 4 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 24 25 26 27 28 29 અને 30. તમારો જવાબ શું આવ્યો સરવાળાનો? 3,05,000. આવો જવાબ તમારો મળ્યો, 3,05,000. ક્લિયર? તો આ તમારો સરવાળો. હવે આ બધા ગુણાકાર છે એફઆઈ અને એક્સઆઈનો આપણે શું કર્યો? તો બધાનો ગુણાકાર કર્યો. આ બધાય ગુણાકારનો છેલ્લે સરવાળો કર્યો. તો આ સરવાળો એટલે કયું સિમ્બોલ લાગી જાય? સિગ્મા, એટલે કે એફઆઈ એક્સઆઈના ગુણાકાર કર્યો અને છેલ્લે બધાનો સરવાળો કર્યો એટલે શું બની ગયું? સિગ્મા એફઆઈ એક્સઆઈ. ચાલો હવે આપણે આગળના એટલે જ્યાં રકમ લખેલી હતી ત્યાં આપણે ગણતરીનું કામ બતાવેલું હતું, તો એ પેજમાં જઈએ. બંનેની કિંમતની જરૂર હતી. સિગ્મા એફઆઈ એક્સઆઈ શું મળ્યું? 3,05,000 અને એનની કિંમત મળી 60. તો ચાલો હવે એ કામ કરીએ એટલે આગળનું પેજ જેમાં ગણતરી તરીકે દર્શાવશું. ચાલો આપણે સૂત્ર લખેલું જ છે, સૂત્ર ઉપરથી જ આપણે કોષ્ટક બનાવ્યું હતું, કોની કોની જરૂર છે એનું કામ કરતા ગયા. બરાબર નીચે બરાબર. શું જવાબ હતો? તો કે 3,05,000. એન એટલે કેટલા? તો કે 60. ચાલો મીંડું ઉડી ગયું. વધ્યું શું? તો કે 30,500 એટલે 30,500. છેદમાં કેટલા વધ્યા? 6. 6નો ઘડિયો તો બધાને આવડે જ. હવે તમે આને 6 વડે ભાગાકાર કરશો એટલે તમારો જવાબ આવશે. હવે આ જવાબ કોનો છે? તો આગળ રૂપિયા એટલે પગારનો મધ્યક મેળવી છે આપણે, તો રૂપિયા આગળ લખી નાખવાનો. 50,8,3.33. આ આવી ગયો x બાર, એટલે તમને જે દાખલો પૂછ્યો તો એનો કમ્પ્લીટ આન્સર. જે આપણે યાદ છે કે આપણે ઉદાહરણની અંદર પણ આવો જ દાખલો જોયેલો હતો. ચાલો જે જવાબમાં એકમ આપેલો હોય રકમમાં, એ જવાબમાં એકમ લખી નાખવાનો છે. એટલે તમને એમ આપેલું હતું કે પગાર આપેલા છે આ બધાય, તો પગારનો તમારે મધ્યક મેળવવાનો હતો, તો તમે મધ્યક મેળવી લીધો. રૂપિયામાં છે, જવાબ કેમાં આવશે? રૂપિયામાં, એટલે 5,083.33 તમારો આન્સર આવશે. ક્લિયર? તો આ દાખલો છે. મધ્યકના દાખલા કેમ ગણવાના તમે ખાસ કરીને ધોરણ 10ની અંદર પણ આવશો ત્યારે તમે વર્ગીકૃતના જોશો, જેના સૂત્ર થોડાક અલગ આવશે. આપણે આ બધા જોયા છીએ, બધા કેવા છે? અવર્ગીકૃત, એટલે કે ક્યાંય તમને જૂથ દેખાણું નથી. ચાલો હવે વાત કરીએ તો સ્વાધ્યાયનો સૌથી છેલ્લો દાખલો.
આપણા સ્વાધ્યાયનો સૌથી છેલ્લો દાખલો, દાખલા નંબર 6. નીચે આપેલી માહિતી આધારિત એક ઉદાહરણ આપવાનું છે. તમને એક આપ્યું છે વિધાન, એને ધ્યાનમાં રાખીને આપવું. વિધાનમાં લખેલું છે મધ્ય, પેલો પ્રશ્ન છે મધ્યકજ મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનનું યોગ્ય માપ છે. મારે આને ધ્યાનમાં રાખીને ઉદાહરણ આપવું હોય તો યોગ્ય માપ કેવું હોય તો બધાય સંખ્યાનો સમાવેશ કરવો, એટલે કે એવરેજ આપતું હોય એવું કંઈ ઉદાહરણ આપવું પડે. તો આપણે ભાઈ સ્કૂલનું જ ઉદાહરણ લઈ લઈએ, તો શાળાનું જ. ચાલો, તો કેવું ઉદાહરણ આપી શકાય? તો કે શાળાના કોઈ પણ વર્ગમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણ જે બધાના એક સરખા આવશે નહીં, બધાના ગુણ કેવા હશે? અલગ અલગ હોય. એટલે આપણે આ ઉદાહરણ લઈ શકીએ, એક સરખા ન હોય. કોઈના ગુણ વધુ તો કોઈના ગુણ કેવા હશે? ઓછા. આથી કહી શકાય કે મધ્યકજ મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનનું યોગ્ય માપ છે. તમારે મધ્યકનો મિનિંગ શું થાય? બધાની એવરેજ આપવી. તો એવરેજ માટે તમારે જો સરખા હોય એને તો મહત્વ, તો તમે શું કહી શકો? બહુલકમાં સમાવેશ થાય, બધી એકને એક રિપીટ થતા હોય બધાના સરખા. તો મધ્યકનું કીધું છે તમે બધા અલગ અલગ લઈ લો અને પછી એનું એવરેજ કાઢો એટલે બધાનો સમાવેશ થઈ જાય. એટલે માટે આપણે આ ઉદાહરણ આપી શકીએ. ક્લિયર? ચાલો છેલ્લો પ્રશ્ન જોઈ લઈએ. છેલ્લું વિધાન શું આપ્યું છે એના આધારે કામ કરી લઈએ. ચાલો, પ્રશ્ન નંબર 2. મધ્યક એ મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનનું યોગ્ય માપ નથી. પરંતુ મધ્યસ્થ જ એક યોગ્ય માપ છે. ચાલો, આમાં એવું વિધાન દીધું કે જે મધ્યક છે એ મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનનું યોગ્ય માપ નથી, પરંતુ કોણ છે? મધ્યસ્થ જ એક યોગ્ય માપ છે. તો આને લગતું મારે ઉદાહરણ આપવાનું છે. તો મારે કેવું ઉદાહરણ દઈ શકાય મધ્યસ્થને દેવું હોય તો? મેં તમને આપણે મધ્યસ્થ ટોપિક સમજાવ્યો હતો, બરાબર? કે જુદા જુદા વ્યક્તિ રહ્યા એની આપણે શું કરી શકીએ? કોઈ પણ આવક છે જે આખા વાર્ષિક હોય, વાર્ષિક આવક જઈ શકીએ, તો એના માટે શું કહી શકાય? તો મધ્યસ્થ રહ્યું એ કામ કરે, બરાબર? તો એની આપણે એવરેજ બધાની ન હોય તો એની બધાની એવરેજ સરખી કહેવાય નહીં, કેમ કે બધાની માસિક આવક કેવી છે? અલગ અલગ પ્રકારની મળવાની છે. તો એથી તો આપણે કેવું ઉદાહરણ આપી શકીએ કે જેની એવરેજ આપણે ન મેળવી શકીએ, કે બધાની એવરેજ બધા જેટલી લાગુ પડે નહીં. તો કે કોઈ પણ શહેરના
નાગરિકની માસિક આવક, દરેક સરેકના નાગરિક એટલે કે બધા વ્યક્તિઓ જેની માસિક આવક તો કેવી છે, જે પણ અલગ અલગ પોતાનો વ્યવસાય હશે એ પ્રમાણે અલગ અલગ આવક હશે, એને કંઈ એવરેજ આપણે બતાવી ન શકીએ કે બધાની એવું એટલી એવરેજ થાય નહીં, તો એના માટે બધું અલગ અલગ, એટલે મધ્યસ્થનું કંઈ કામ કહી શકીએ. આવક વિશે કહીએ તો મધ્યક્રિય એ મધ્યવર્તી સ્થિતિમાન યોગ્ય માપ નથી. પરંતુ મધ્યસ્થ જ યોગ્ય માપ છે. દરેક વ્યક્તિની દરેક વ્યક્તિની પગાર ધોરણ એટલે કે માસિક આવક અલગ અલગ હોઈ શકે, બરાબર. એટલે આપણે દરેક નાગરિકનું કેવું હોય તો મધ્યકનો ઉપયોગ કરી શકાય નહીં. કે મધ્યકનો મિનિંગ શું છે કે કોઈ પણ તમને એક માહિતી આપેલી હોય એક ઝુંડમાં, તો એની તમે એવરેજ આપી શકે બધાની એક સાથે, એને મધ્યક ન કહેવાય. એના માટે આપણે આમાં મધ્યક ન કહી શકાય. કોનો ઉપયોગ કરી શકાય? મધ્યસ્થનો. તો આપણે એને કહી શકાય કે મધ્યસ્થ છે એ આપેલી માહિતીનું યોગ્ય માપ છે. એટલે આ પ્રશ્ન એક જ હતો, પણ પ્રશ્નમાં ચેન્જ થોડું કરી નાખ્યું, એ પ્રમાણે તમારે જવાબ આપવાના હતા. તો જોવા જઈએ તો આપણું ચેપ્ટર નંબર 14 છે એ એક ટોપિક સિવાય આખું કમ્પ્લીટ પૂરું થયું. કયા ટોપિક સિવાય? તો એક ટોપિક વચ્ચે મેં વાત કરેલી હતી, આલેખનો ટોપિક. મેં એમ કીધેલું હતું આપણે આલેખને છે મોસ્ટ ઓફ નથી પૂછાતા, પણ કદાચ પૂછાય તો પણ તમને આવડવા જરૂરી છે. એટલા માટે આપણે આલેખનો વિભાગ સૌથી છેલ્લે રાખશું, બાકીનું બધું કમ્પ્લીટ પૂરું થઈ જાય પછી. તો આપણા ચેપ્ટરની અંદર આ મધ્યક મધ્યસ્થ બહુલક જે 10મા ધોરણમાં આવવાનું છે, એના માટે જે 9મા ધોરણનું અવર્ગીકૃત માહિતી માટેનું છે એ કામ આજે કમ્પ્લીટ પૂરું થાય છે બધા પ્રશ્નો સહિત. તો આપણા માટે હવે એક જ ટોપિક બાકી છે આ ચેપ્ટરમાં, આલેખનો, જ્યાંથી આલેખને આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સ્ટાર્ટ કરીશું. આલેખનું કામ દરેક વિદ્યાર્થીઓએ ગ્રાફ પોથીની અંદર જ કરવાનું રહેશે. એટલે ગ્રાફ પોથી એક લઈ લેવાની, છૂટા આલેખ પેજ લેવા નહીં, જેથી કરીને તમે આલેખ ક્યાં તમારો કયો આલેખ છે એ ગોતવો ન પડે. એટલે ગ્રાફ પોથી વસાવી લેવાની, કેમ કે આગળનું એક ચેપ્ટર છે એમાં પણ આલેખ આવે જ છે, એટલે તમે એમાં દોરશો તો વાંધો આવશે નહીં. તો આપણે આજના લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી રાખીએ. ધન્યવાદ, આભાર.